फाइन. काय होतं बघूया ते एक्झाम्पल कसं सॉल्व करायचं ते पण बघूया. या एक्झाम्पल्स मध्ये आपोआप तुमची टेस्टची सगळी रिव्हिजन होऊन जाईल. एक्झाम्पल्स आपण बघतोय त्याच्यामुळे आपोआप सगळे टेस्टचे जे काय पॉइंट्स आहेत सगळे रिवाइज होतील. तेच फॉर्म्युले आहेत, आपोआप एक्झाम्पलच्या थ्रू ते रिवाइज होऊन जातील. ओके, सो सेपरेट एज सच काही रिव्हिजन करायची गरज नाही. आहेत ते एक्झाम्पल्स आपण कंटिन्यू करू. एकदा फक्त सेल्फ रिव्हिजन म्हणून तुम्ही काय करा, सगळ्या नोट्स वाचून घ्या. कारण कम्प्लीट थेरीचे पॉइंट झाल्यानंतरच आपण आता हे एक्झाम्पल्स काही बघतो, त्याच्यामध्ये आपोआप सगळे थेरीचे पॉइंट्स आपोआप रिवाइज होऊन जात आहेत. फाइन. So I think it was example number 41. All right. See what is given in the question number 41. There were two strings, right? And we had to compare the relation between their frequencies. Okay. Comparison means ratio. Comparison means ratio. So the two strings were something like this. Just give me a second. Fine. Observe it carefully. What was the relation between tension? Tension in the second wire is equal to 2 times the tension in the first wire. Density of the second wire. This is wire B. This is wire A. But let's not write it. Density of second wire is equal to twice the density of first wire. Then diameter of second wire is twice the diameter of first wire. Then length of the second wire was twice the length of the first wire, right? Yes or no? Yes. Fine. So याच्यापेक्षा वेगळं आणि काय लिहितं का? Anything else? नाही ना? But fine. We had to compare the relation between their frequencies. Means frequency of the second wire is equal to how many times the frequency of the first wire. This was the question. This was the question. This will revise your concepts as well. Okay. See what to do. We are not given which frequency this is, which frequency this is, which mode this is. So we will consider the fundamental mode, basic mode. Fundamental frequency आपण assume करणार. Fundamental frequency assume करून आपण पहिल्या दुसऱ्या स्ट्रिंगची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू हाऊ मेनी टाइम्स पहिल्या स्ट्रिंगची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेशो. हा काय आहे, एक रेशोचा क्वेश्चन आहे. सो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हॅज फॉर्म्युला ॲज 1/12 अंडर रूट टी बाय एन. कॅन आय राइट इट डायरेक्टली? देयर इज सिंपली v/12, but v is replaced because it is wave on the string. As it is wave on the string, we can replace velocity by root t by mu, right? Fine. Now in the equation we have tension, length. Now this mass per unit length we don't know about. Data of mass per unit length is not given, but data of density and diameter is given. Can I write this mass per unit length as area into density? Mutani sanga, yes or no? Yes. We can write this mass per unit length as area into density, right? Now the area of the wire is either pi r square. Always remember area of circular cross section. Area of circular cross section काय शिकवलं? Pi r square. Some people write the radius as diameter upon 2. So diameter upon 2 चा काय करावं लागेल? Square. So answer is also pi d square by 4. Okay, 2 square is 4. So area of circular cross section can be written by two ways.
First way is pi r square and another one is pi d square by 4, right? Fine. So let's bring the diameter also in the equation. So what we need to write is n is equal to 1 upon 12 under root t upon pi d square upon 4 into density rho. Now we can forget all the concepts, all the constants. We can forget about. So spring is fixed at both ends. Yes, spring is fixed at both ends. Spring नहीं है, string है. Okay? आणि ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. बुक मध्ये सांगितलेलं नसेल तर string fixed at both ends घ्या. सांगितलं नसेल तर string fixed at both ends घ्या. Fine. सांगितलं असेल तर जे सांगितले तेच घ्यायचं. पुढे. Now we can forget about constants. हा रेशोचा क्वेश्चन आहे ना. हा क्वेश्चन रेशोने सॉल्व्ह होणार आहे. This question can be solved with the ratio. Right. So just forget about all the constants. Length change व्हायला लागली आहे ना. दोन केस मध्ये length different आहे. But 2 is a constant, forget about it. Pi is a constant, forget about it. 4 is a constant, forget about it. So can I say n fundamental frequency of the given wire is proportional to, now all the constants are removed. Can I say proportional to 1 upon L root t root of d square in the denominator and this root of density in the denominator. Can I say it like this? T upon d square rho, that's a square root, and 1 upon L. So just forget about all the constants then. Right. So can I write n1 upon n2? हे शिकायचं आहे. n1 upon n2. Length ला इनवर्स प्रोपोर्शनल आहे ना बाळ. मग L1 upon N2 इथं काय यायला पाहिजे? L2 by L1. इनवर्स प्रोपोर्शन आहे ना. प्रोपोर्शनॅलिटी गेली, इक्वॅलिटी आली. रेशो घेतला की काय होतं? प्रोपोर्शनॅलिटी जाते, इक्वॅलिटी येते. इनवर्स रिलेशन असेल तर N1 by N2 ला इनवर्स रिलेशन L2 by L1. स्क्वेअर रूटचं स्क्वेअर रूट ॲज इट इज. स्क्वेअर रूट ऑफ टेन्शन ला डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे ना. स्क्वेअर रूट ऑफ टेन्शन ला काय आहे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे. सो इथं n1 ला t1, n1 ला t1, n2 ला t2. स्क्वेअर रूटचं स्क्वेअर रूट ॲज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर ला काय आहे? इनवर्स प्रोपोर्शन आहे. n proportional to 1 upon square root of d square, square root as it is. d square ला कसं प्रोपोर्शन आहे? इनवर्स. सो कॅन आय राइट इट ॲज n1 ला इनवर्स प्रोपोर्शन आहे ना. n1 ला इथं 1 असेल तर इथं d1 स्क्वेअर पाहिजे आणि इथं 2 असेल तर इथं d2 स्क्वेअर पाहिजे. इनवर्स प्रोपोर्शन आहे ना. असं लिहावं लागेल. हे शिकायचं आहे. रो स्क्वेअर रूट, रोचं स्क्वेअर रूट ॲज इट इज, रोचं स्क्वेअर रूट ॲज इट इज. इथं काय करावं लागेल? n1 upon n2 केलंय. मग इथं ρ2 upon ρ1 पाहिजे. इनवर्स आहे ना. n1 upon n2 इथं काय पाहिजे बघ? ρ2 upon ρ1 पाहिजे. सर एवढे सगळे स्क्वेअर रूट सेपरेट सेपरेट का लिहिले? नसतील लिहायचे तरी चालेल. यू कॅन कीप एव्हरीथिंग ॲज इट इज. t1 upon t2 इथं बघून t1 upon t2 लिहिलं. हे खाली आहे ना म्हणून त्याला d2 upon d1 लिहिलं. d चा स्क्वेअर आहे, ब्रॅकेट स्क्वेअर केला तरी चालेल. इथं खाली आहे ना डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, मग त्याला ρ2 upon ρ1 लिहिलं. ब्रॅकेट कंप्लीट. इथं रेशो काय? n1 upon n2. तोच तर रेशो पाहिजे आहे. म्हणजे n1 आणि n2 मधलं रिलेशन मिळेल. सांगा L2 काय आहे? ट्वाइस द L1 upon L1. Keep T1 as it is. T2 काय आहे? ट्वाइस द T2. D2 काय आहे? ट्वाइस द D2. ट्वाइस D1. ट्वाइस T1. ट्वाइस D1. ब्रॅकेटचं काय बाळ? स्क्वेअर. ρ2 काय आहे? ट्वाइस ρ1 upon ρ1. So 2 as it is. L1 L1 cancel. Under root T1 T1 cancel 1 by 2. D1 D1 cancel 2 square is 4. Here ρ1 ρ1 cancel it is 2. 2 2 cancel. Square root of 4. Square root of 4 is 2. That 2 and this 2 will become 4. So this is n1 by n2. So n2 is equal to what? Or n1 is equal to what?
N1 is equal to 4 times N2 or N2 is equal to 1 by 4 times N1 is the relation. So this was the question. Let me know in the chat box, is that clear and written when you complete it. ज्यांनी केला नव्हता काल complete, आज complete करा. So such kind of ratio questions will revise your all the concepts. V equal to root T by M ची concept revise झालीच. Mass per unit length, area into density. Ratio ची concept revise झाली. बघा समजा का सगळ्या गोष्टी लिहून घ्या आणि मला सांगा. झालं? जमलं? Fine. Reply me in the chat box so that we can move ahead. Fine. चला पुढे जाऊया. आज वार कुठला आहे? शनिवार आहे आज. हा? कसं काय? काल शुक्रवार होता म्हणून आज शनिवार आहे. असं असते व्हय? बरं. हा, लक्ष द्या. पर्सेंटेजचे क्वेश्चन्स रिवाइज करून देतो. आधी पण सोडवलेले असतील. परत एकदा पर्सेंटेज टाइप क्वेश्चन्स. क्वेश्चन नंबर 42. लक्ष द्या. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ सोनोमीटर वायर. वाचू का? लक्ष द्या. हा, वाचता वाचता डेटा एक्सट्रॅक्ट करता आला पाहिजे. ते पण एक स्किल आहे. ते जमलं की क्वेश्चन लवकर सुटतो. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ सोनोमीटर वायर इन्क्रीज बाय 5 हर्ट्ज. किती हर्ट्ज न फ्रिक्वेन्सी वाढली? 5 हर्ट्ज. मग आधी N1 असेल फ्रिक्वेन्सी तर N2 किती आली? N1 प्लस 5 आली. किती आली? N1 प्लस 5. नेक्स्ट. Fundamental frequency of sonometer wire increased by 5 if its tension is increased by 21%. Tension 21 न वाढवलंय का? नाही, 21% नी वाढवलंय. आणि फ्रिक्वेन्सी 5% नी वाढली आहे का? नाही, फ्रिक्वेन्सी 5 हर्ट्ज नी वाढली. एक नुसताच नंबर आहे आणि एक पर्सेंटेज आहे. ओके. Instead if the length of the wire is decreased by 10%, हे सगळं करण्यापेक्षा length of the wire जर 10% नी डिक्रीज केली, then the fundamental frequency becomes. मग fundamental frequency चं काय होईल? ऑप्शन्स 45.45, 50, 55.55, none of the above. बघूया काय क्वेश्चन आहे. बघूया. क्वेश्चन वाचून तर झाला. आता क्वेश्चन मॅथमॅटिकली लिहूया, सॉल्व करूया. पर्सेंटेज, रेशो आणि नुसते इन्क्रीज डिक्रीज या कॉन्सेप्ट्स ना परत एकदा रिव्हिजन मिळेल. ओके. आपोआप आपल्या सगळ्या शिकलेल्या थिअरॉटिकल पॉइंट्सची रिव्हिजन तुमची होऊन जाईल. ओके. परत सेपरेटली काय करायची गरज नाही. ओके. आता जे आपण एक्झाम्पल करतोय हे तुम्हाला परत बघायची गरज लागणार नाही. फाईन. सो क्वेश्चन कसं आहे बघा. क्वेश्चन असं आहे का बघा. फ्रिक्वेन्सी काय झाली? पहिली केस 1 त्याच्यामध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय झाली? आधी F1 होती तर ती काय झाली? इन्क्रीज बाय 5 झाली. इन्क्रीज बाय 5 हर्ट्ज झाली. ओके. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला आपण F1 म्हणू. तीच फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी सेकंड केस मध्ये काय आहे? F2 आहे. F2 म्हणजे वेगळ्या कुठल्या मोडची फ्रिक्वेन्सी नाही आहे. वी आर टॉकिंग एव्हरी टाइम अबाउट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इटसेल्फ. That was increased by 5 hertz when tension was increased by 20.
Are the voice and screen clear? Huh? Are the voice and screen clear now? I think नेट मध्येच बंद पडलं होतं, परत आलं. चेक करा परत एकदा. Are the voice and screen clear now? अंश रिप्लाय कर परत एकदा. आहे. बर, कुठल्या पॉइंट पर्यंत समजलं होतं जरा सांगाल का? लास्ट पॉइंट तुम्ही काय लिहून घेतलाय? परत रिपीट करूयात का आपण? F2 is equal to F1 plus पर्यंत झाले. परत एकदा बघा. एव्हरीवन अगेन कॉन्सन्ट्रेट. क्वेश्चन रीड केला होता तो सगळ्यांनी ऐकला का? क्वेश्चन रीड केला होता तो सगळ्यांनी ऐकला का? ईशा, आदित्य देवकर, आकाश देवकर पटकन सांग. क्वेश्चन ऐकला होता का? रिप्लाय करा जरा पटपट. येस नो. ओके, मी क्वेश्चन जरा परत एकदा सांगतो. क्वेश्चन असा होता, केस 1 अशी आहे बघा, लक्ष द्या. तुम्ही पण लक्ष द्या, बोल नका आपापसात. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी वॉज इन्क्रीज बाय 5 हर्ट्ज. म्हणजे फायनल फ्रिक्वेन्सी काय झाली आहे? F1 plus 5 झाली आहे. If the tension was increased by 21%, म्हणजे T2 फायनल टेन्शन काय असणार? इनिशियल टेन्शन प्लस 21% ऑफ इनिशियल टेन्शन. 21% नी इन्क्रीज. पण याला डायरेक्टली लिहिता येतं. पहिलं टेन्शन 100 अज्युम करा. ते 100 असलंच पाहिजे असं काही कंपल्सरी नाही. अज्युम करा. अज्युम द इनिशियल टेन्शन as 100. Then increase by 21% means final tension will be 121. That's it. कळलं का? पण T2 upon T1 चा डायरेक्टली रेशो लिहिता येतो. ओके, फाइन. नाउ केस 2. इन द केस 2, ही झाली केस 1. टेन्शन 21% नी इन्क्रीज झाल्यानंतर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी 5 हर्ट्ज ने इन्क्रीज झाली. केस 1. Instead of doing all these things, if we decrease the length by 10%, लेंथ काय केली आहे? 10% नी डिक्रीज केली आहे. म्हणजे फायनल लेंथ काय? 90 घ्यावी लागेल. जर इनिशियल लेंथ 100 घेतली तर. वी डोंट नो व्हॉट इज द इनिशियल लेंथ. वी डोंट नो व्हॉट इज द एक्झॅक्ट फायनल लेंथ. बट डिक्रीज बाय 10%, म्हणजे रेशो तर 9/10 किंवा 90/100 पाहिजे. कळतंय का? आय एम नॉट सेइंग L1 is 100. I am not saying L2 is 90. I am simply saying that L2 upon L1 is 90/100. कळलं? समजलं इथपर्यंत? असं जर केलं तर आता फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय होईल? त्याच वयाची आता फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय होईल? लेट अस ट्राय टू राइट द फॉर्म्युला फॉर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी F is equal to 1/12 under root T by M or T by mu. Okay, let us use this for case 1. Let us use this for case 1. चला असं लिहूयात का? केस 1 मध्ये काय चेंज होतं बाळांनो? सर, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अँड टेन्शन आर चेंजिंग. अदर थिंग्स आर, मोठ्याने सांगा. ट्राय टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. अदर थिंग्स आर कॉन्स्टंट. सो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि टेन्शन एवढ्याचाच विचार करायचा. लेंथ आणि मास करून घेतले, फॉरगेट अबाउट इट. कॅन आय राईट F1 upon F2 is equal to फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि टेन्शन. सांगा बरं. अंडर रूट T1 upon T2, forget about constant because they are same. त्याचा रेशो तुला काय मिळणार नाहीये. जमलं? फाइन. F1 माहित नाहीये सर. F2 माहित नाहीये सर. F1 plus 5 आहे एवढंच माहित आहे. माहित आहे ना? F1 plus 5 आहे. F2 किती आहे? F1 plus 5 आहे. is equal to T1 upon T2 चा रेशो काय आहे? T1 upon T2, not T2 upon T1.
हा T1 upon T2 मोठ्याने सांगा मोठ्याने 100 upon 121. So write here 100 upon 121. Solve करा. F1 सांगा किती आला. F1 upon F1 plus 5 is equal to 10 upon 11. Implies that 11 times F1 is equal to 10 times F1 plus 10 into 5 50. 11 minus F1 11 F1 minus 10 F1 किती आलं F1 आन्सर किती 50 हर्ट्ज. So fundamental frequency ती जर मिळाली F1 equal to 50 hertz. Everyone in the chat box reply me. Just reply me yes or no, clear and written. समजलं का? डाऊट आहे का? पहिली केस तर झाली. पहिली केस तर झाली. गुड. समजायला लागले का? केस 2 साठी हाच रूल अप्लाय करायचा आहे. केस 2 साठी F1 तर कळाला, किती कळाला 50 हर्ट्ज. सो पहिल्या केस मध्ये एक ऍडिशनल डेटा मिळाला. F1 किती आहे 50 हर्ट्ज. टेन्शन 21% नी वाढलं तर F1 चेंज होणार. किती होणार 50 प्लस 5 होणार 55 होणार. ओके बर. आता तोच F1 आहे आपल्याकडे किती आहे 50 हर्ट्ज. तोच F1 आहे आपल्याकडे 50 हर्ट्ज. पण आता काय केलंय लेंथ डिक्रीज बाय 10% केलंय. आता काय केलंय लेंथ डिक्रीज बाय 10% केलंय. आता तोच F1 F2 डॅश झाला असं म्हटलं आपण. चेंज झाला ना F2 डॅश झाला. आता तो किती होईल चला कॅल्क्युलेट करूया. Case 2 same rule applied to the case 2. Same rule applied to the case 2. Always try to complete the statement. लिहू का असं F1 upon F2 dash F1 upon F2 dash is equal to काय काय कॉन्स्टंट आहे काय काय व्हेरिएबल आहे केस 2 मध्ये. लेंथ व्हेरिएबल, टेन्शन आणि मास पर युनिट लेंथ सेम. सो व्हेरिएबल काय आहे लेंथ. व्हेरिएबल काय लेंथ मोठ्याने सांगा. व्हेरिएबल काय टेन्शन आणि मास पर युनिट लेंथ कॉन्स्टंट. सो फॉरगेट अबाउट कॉन्स्टंट. कॉन्संट्रेट ऑन variables. F is proportional to 1 upon L. Direct proportion inverse. Direct inverse. So F1 upon F2. मग त्याला L2 by L1 लिहू की L1 upon L2. करेक्ट L2 by L1. काय मला रेशो L2 by L1 चा 90 upon 100. 90 upon 100. F1 किती 50. F2 dash कॅल्क्युलेट करायचा आहे. करा बरं F2 dash कॅल्क्युलेट. 90 upon 100 is 9 by 10. F2 dash पलीकडे गेला 50 into 10 upon 9. That will be 500 upon 9. 1 by 9 is 0.1111 into 500. 500 चे डबल 0 आणि हा पॉइंट 11.11 into 5. That will be 55.55. 1 by 9 part पाहिजे. You must remember what is 1 by 9. 1 by 9 is 0.1111. 5 न मल्टिप्लाय करता येत नाही. 100 न मल्टिप्लाय करता येत नाही. येते 1 by 9 is 1 by 9 is 0.1111 आणि 1 by 11 is 0.0909. 1 by 9 is 0.1111. 1 by 11 is 0.0909. कळलं का? कॅल्क्युलेशन सोपं होत नाही का? पाडा पुढे म्हणत बसताय. कसलं काय करायचं? पहिली दुसरी तिसरी पर्यंत पाडे म्हणणं ठीक आहे. त्यानंतर नाही. झालं का नाही? समजलं? आले उत्तर आपलं? क्रॉस चेक केलं तुम्ही? सो नाउ द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी विल बिकम दिस. बघा आपण शिकलोय काय आणि कुठले कुठले क्वेश्चन्स ते विचारायला लागलेत आपल्याला. नेक्स्ट आता अशा टाइपचे रेशोचे वगैरे क्वेश्चन्स तुमचे तुम्ही सॉल्व्ह करायला इंडिपेंडेंट आहात. माझी गरज नाहीये तुम्हाला.
आता जरा सॉल्व करूया. काय इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिसतो का जरा चेक करतो. एक्झाम्पल नंबर 46 मध्ये या. एक्झाम्पल नंबर 46 आला. वाचू काय क्वेश्चन? हा, देता का लक्ष? डेटा एक्सट्रॅक्ट करायचा, कान उघडे ठेवा, लक्ष द्या. हा, figure shows the standing wave pattern in a string at t equal to 0. t equal to 0 ला फोटो काढलाय का? काढला का तुम्ही पण फोटो? t equal to 0 ला बघितली का स्ट्रिंग कुठे आहे? कुठला पार्टिकल कुठे चाललाय? दिसला का? बर, मॅक्सिमम पार्टिकल कुठे असू शकला असता? 2a ला असू शकला असता, बरोबर का? आता मॅक्सिमम कुठे आहे पार्टिकल? a ला आहे. म्हणजे सगळेजण आता मध्ये कुठेतरी आहेत ना. सगळेजण स्वतःच्या एक्स्ट्रीमला आहेत का? नाही. तसं असतं तर +2a -2a ला लोक असतील ना, आहेत का? आता डायग्राम मध्ये चेक करा, नाहीये. म्हणजे आता मध्ये कुठेतरी आहेत. बर, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्टँडिंग वेव्ह वेअर द एम्प्लिट्यूड ऑफ अँटीनोड इज 2a. अँटीनोडचा एम्प्लिट्यूड किती आहे? 2a. आता कुणीही आहे का 2a ला? आता कुणीही 2a ला नाहीये. t equal to 0 ला कुणीही 2a ला नाहीये. मध्येच कुठेतरी आहे बघा. सगळं काहीतरी मध्येच कुठेतरी चालू आहे. काय करायचं? कसं सॉल्व्ह करायचं याला? बघा, हे इंटरेस्टिंग आहे. काय सांगतोय नीट लक्ष द्या. थोडासा ट्रिकी क्वेश्चन आहे, तर समजून घ्यायचा प्रयत्न करूयात. बघूया जमतोय का आम्हाला. असं काहीतरी केले. ही लोक खाली चाललेत, ही लोक वरती चाललेत. 2a इथं असणार आहे, 2a इथं असणार आहे, +2a -2a. बर, आणि या स्टँडिंग वेव्हचे इक्वेशन असल्या म्हणून सांगितलंय. काय करायचं आता? इथं काय दिलंय? a दिलंय. इथं काय दिलंय? -a दिलंय. काय करायचं स्टँडिंग वेव्हचे इक्वेशन सांगा बरं. आपल्याला काय माहिती? आपल्याला काय माहिती? 2a cos kx आणि sin ओमेगा t. 2a cos kx आणि sin ओमेगा t आम्हाला माहित आहे. पण t equal to 0 टाकलं, t equal to 0 टाकल्यानंतर, x equal to 0 टाकल्यानंतर, t equal to 0 ला जो काय एम्प्लिट्यूड आहे, t equal to 0 ला इवन दी मॅक्सिमम पॉसिबल एम्प्लिट्यूड आता किती दिलाय? आता किती आहे? मॅक्सिमम पॉसिबल एम्प्लिट्यूड 2a आहे, पण तो पार्टिकल सुद्धा 2a ला नाहीये, तो मध्येच कुठेतरी आहे. पण त्याचा पण विचार करावा लागेल. ओके, हे इक्वेशन आपल्याला माहित आहे. थोडा विचार करायला सुरुवात करूयात. t equal to 0 ला या पार्टिकलचा जर तुम्ही नीट विचार केला तर हा पार्टिकल आता कुठे आहे? नीट लक्ष द्या. 0, 90 परत इथे आहे आणि आता तो 180 ला चाललाय. कळलं का? हा पार्टिकल मध्येच कुठेतरी आहे ना, खाली चाललाय. म्हणजे 0, बोला माझ्या बरोबर, 0, 90, 180. म्हणजे 90 आणि 180 मध्ये त्याची काहीतरी फेज आहे. म्हणजे त्या पार्टिकलला इनिशियली तो ना मीन ला आहे ना एक्स्ट्रीम ला आहे, मध्येच कुठेतरी आहे. प्लस आता हे शिकवलं होतं, आठवतंय का बघा? 0 इथं a शिकवलं होतं, इथं a/2 शिकवलं होतं. फेजेसच्या व्हॅल्यू सांगा. 0, 30, 90, इथं 30 चा डिफरन्स, इथं 60 चा डिफरन्स. 0, 30, 90, 30 + 60, इथं 60 चा डिफरन्स आहे आणि इथे कितीचा डिफरन्स आहे? 30 चा डिफरन्स आहे. सांगा 0, 30, 30 + 60, 90, 90 + 60, 150. बरोबर? मग हे जर 0 आणि a ला ट्रू असेल, जर ही फॅक्ट 0 आणि a ला ट्रू असेल,
तर 0 आणि 2a च्या फॅक्टला व्हेरीफाय करूयात. 0 2a, a चा हाफ किती a बाय 2, मग 2a चा हाफ किती a, मग इथं 0 30 चा डिफरन्स 30, 60 चा डिफरन्स 90, परत 60 चा डिफरन्स, परत 60 चा डिफरन्स 180, परत 30 चा डिफरन्स 180 कुठलं 150, परत 30 चा डिफरन्स 180. समजायला लागले का? 0 30 90 150 180. आठवली का कॉन्सेप्ट? केली होती आपण. ओके ठीक आहे. तर हा आठवली का कॉन्सेप्ट? मग मला सांगा t = 0 ला आधीपासून पार्टिकल किती फेजला आहे? 0, इथं 30 चा डिफरन्स आहे ना, आणि इथं कितीचा डिफरन्स आहे 60. 0 30 म्हणा माझ्या बरोबर, 0 30 90 150. सो हा कुठं आहे ऑलरेडी 150 ला आहे. मग इनिशियल फेज किती असेल 150. 150 म्हणजे 5 टाइम्स 30, 5 टाइम्स 30. सो 5 टाइम्स पाय बाय 6. एवढं तर जमलं सर, एवढं तर जमलं आम्हाला, कळलं का? बर आता गंमत. x = 0 ला, x = 0 ला नोड आहे की अँटी नोड आहे? x = 0 ला नोड आहे की अँटी नोड आहे? नोड आहे ना. म्हणजे उत्तर काय पाहिजे? एम्प्लिट्यूडचं उत्तर काय पाहिजे? काय पाहिजे? r म्हणजेच एम्प्लिट्यूड. 2a cos kx, 2a cos kx चा आन्सर काय पाहिजे? नोड आहे. नोड आहे म्हणजे r चं उत्तर काय पाहिजे? 0 पाहिजे. एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऍट नोड किती आहे? 0. याचं आन्सर 0 यायसाठी या सगळ्या टर्मचं आन्सर x = 0 ला, x = 0 ला 0 यायसाठी इथं 2a तर 0 नाहीये, ही जी काय टर्म आहे तीच 0 पाहिजे. मग ही टर्म cos kx लिहूयात, sin kx लिहूयात, मायनस cos kx लिहूयात की मायनस sin kx लिहूयात? काय करूयात? x = 0 ला मला ही टर्म काय पाहिजे? 0 पाहिजे. म्हणजे x = 0 ला मला नोड मिळेल. बोला काय करूयात? sin kx करूयात. मग हे खोडायचं. हे तर बरोबर लिहिलंय, हे खोडलं आणि काय लिहिलं? 2a sin kx into sin of omega t, आणि आधीपासूनच पुढे दोन बसलाय 0 90 150 आधी दोन बसलाय ना. सो इथं किती 5 पाय बाय 6 झाली का स्टेशनरी वेव्ह? आलं का बघा त्यांचं माझं सेम आलंय का? आलंय का? ना एव्हरीवन इन द चॅट बॉक्स रिप्लाय मी, इज दिस क्वेश्चन क्लिअर टू ऑल ऑफ यू ऑर नॉट? सांगा इन द चॅट बॉक्स ऑल्सो. तुम्ही सांगा मोठ्याने येस नो. मोठ्याने जमलंय? दोन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. याचा विचार करायचा म्हणजे हा एम्प्लिट्यूड ऍट x = 0. तो काय नोड, नोडला एम्प्लिट्यूड पाहिजे 0, आणि आधीपासून पार्टिकल कुठे आहे हा बघा ना. याला बघणं जरा बरं वाटतंय, तर हा व्यवस्थित ऑसिलेशन करतोय, ठीक आहे? 0 2a 0 -2a 0. तो ऑलरेडी